खुशामदीद। तुसीं वेख रहे हो गल्लां ते गीत। अंग्रेज़ी दे विच जदों असीं नाटक करते हैं तो उत्थे गल कही जाती है एवरीबॉडी हैज़ अ स्टोरी टू टैल। इहदा तर्जमा यह है कि हरेक इंसान कोल एक कहानी हुंदी है सुनाउण वास्ते। जीवन की कहानी हो सकती है, आले दुआले तो तुसी कोई कहानी वेखी है वो कहानी हो सकती है। तुसी एक प्रयोग करो, क्योंकि नाटक के बारे गल करनी है तो नाटक प्रयोग है। एक प्रयोग करो, अपने गेट के बाहर खड़े हो जाओ, सवेर तो लैके दोपहर तक खड़े हो जाओ। जिहड़ा भी बंदा उत्थों लंघे, जिहड़ी भी औरत उत्थों लंघे, उसका चेहरा देखो, उहदियां अखां देखो, उहदे भाव देखो, उहदी तोड़ देखो। तुसी उहदे बारे कोई एक लाइन लिखो। लाइनां लिखते रहोगे, शाम तक 10 लाइनां हो जाणगियां। जदों उन्होंने जोड़ के देखोगे एक कहानी बनूगी। तो वो कहानी सब कोल हुंदी है। तो उस कहानी नूं जदों असीं नाटक के रूप के उत्ते रंग मंच ते खेडदे हां तो बनदा नाटक। तो वह नाटक जीवन नूं भी सेध दिंदा है, तो नाटक लिखण वाले नूं भी सेध दिंदा, सानूं सारिआं नूं सेध दिंदा, समाज नूं सेध दिंदा है। तो नाटक समाज नूं सेध किवें दिंदे ने, पंजाबी नाटक बारे अज असीं गलबात करनी है। तो साडे नाल मौजूद ने डॉक्टर सोमपाल हीरा जी, जो इस विषय के उत्ते साडे नाल चर्चा करनगे। नाटककार ने, निर्देशक ने, अदाकार ने, कुल मिला के रंगकर्मी ने। बहुत बहुत स्वागत करते हैं जी। थैंक यू संजीव जी। बहुत ज़्यादा खुशी है कि अज जलंधर दूरदर्शन के विहड़े दे विच आए हैं, क्योंकि ये दूरदर्शन मैनूं अपने पुरखियां वर्गा लगदा। जदों इस जलंधर दूरदर्शन के उत्ते रज के फिल्मां देखते रहे हैं बचपन दे विच। हाँ जी। फिर रामायण, महाभारत, लिशकारा, चित्रहार, वो जिहड़ियां यादां किते अंदर पईयां ने अज वो ताज़ा हो गईयां ने जदों इस विहड़े दे विच पैर पाया। क्योंकि किसी समय भाई मन्ना सिंह भी नाटक देखते रहे हैं, जसवंत दीद नूं सुणदे रहे हैं, हरजीत भाजी नूं सुणदे रहे हैं। तो अज जदों इस प्लेटफार्म के उत्ते बैठे हैं तो बड़ी खुशी भी है तो माण भी महसूस हो रहा कि उन्हों के पाए पूरने ते असीं तुर रहे हैं। सो दर्शकों का, जलंधर दूरदर्शन देख रहे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद कि अज तुहाडे नाल रूबरू होने का मौका मिलिਆ। मैनूं भी खुशी है क्योंकि मैं भी थिएटर नाल जुड़िया होया शुरू तो ही। तो मैनूं बड़ा चंगा लगता जो किसी नाटककार नूं, थिएटर आर्टिस्ट नूं मिलदा। तो शुरुआत भी मैं इदां ही की कि जिवें असीं नाटक कर रहे हैं, मैं कोई डायलॉग बोल रहे हैं, रुक रुक के बोलना है ना, ग्राफ बनाउणा डायलॉग का। बिल्कुल। तो ये सारा कुछ चलता है साडे जो असीं रंगकर्मी है साडे विचकार। तो जिहड़ा तुहाडा सफ़र है नाटक का, उहदे बारे तो असीं गलबात करनी है। पहलां आपां नाटक के सफ़र की गल करिए, पंजाबी नाटक के, क्योंकि वो सफ़र तो साडे तो किते वड्डा है जी। तो शुरुआत तो आपां करते हैं कि जदों सिरजना हुई है नाटक की, पंजाबी नाटक की, पंजाब की धरती वास्ते जी, तो उस तो पहलां भी नाटक खेडे जाते हैं। साडा तो बहुत पुरातन परंपरा है, नाट शास्त्र भरत मुनि तो लैके उधर ग्रीक थिएटर है, वो भी बहुत वड्डी परंपरा है। पर साडे पंजाब में जदों ये परंपरा आउंदी है, किस रूप में आउंदी है? हाँ, जदों पंजाबी रंगमंच की शुरुआत होंदी है तो मैडम नोरा रिचर्ड जदों पंजाब दे विच इस रंगमंच की धरती के उत्ते, जां कह लो पंजाबियों की धरती के उत्ते जदों पैर रखते हैं तो उन्हों का एक चेला आउंदा आई.सी. नंदा जी, ईश्वर चंद्र नंदा। तो वो सुहाग नाटक राही, मतलब उन्होंने ना पंजाबी नाटक नूं उन्होंने माँ बोली में लिखण लई प्रेरित किया मैडम हाँ जी नोरा ने। तो जदों वो सुहाग नाटक लिखते हैं तो पंजाबी नाटक जिहड़ी पहले ही प्रवृत्ति साडे सामने आउंदी है, समाज सुधार की प्रवृत्ति आउंदी है। सो नाटक पंजाबियों नूं सेध देण लई लिखिया गया। समाज सुधार की प्रवृत्ति आउंदी आ, बाल विआह की प्रवृत्ति आउंदी आ, जां अणजोड़ विआह की प्रवृत्ति आउंदी है। जिहड़ियां इस तरह दीयां समाजिक समस्यावां सी, उन्हां समाजिक समस्या के उत्तों पर्दा हटाउण लई जां उन्हां वल ध्यान देण लई, लोकां नूं उधर सुचेत करन लई, लोकां नूं चेतन करन लई ये जिहड़ी प्रवृत्ति साडे कोले साडी पहली पीढ़ी राहीं आउंदी आ, वो बड़ी खूबसूरत तरीके नाल आउंदी है। तो फिर अगे लगातार फिर दूजी पीढ़ी, तीजी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, तो अज जदों असीं चौथी पीढ़ी दे विच हाज़र हो जाते हैं तो बहुत सारियां प्रवृत्तियां, बहुत सारियां सेधां, बहुत सारियां समाजिक समस्यावां साडे रूबरू होंदियां ने। सो पंजाबी नाटक पहली पीढ़ी तो लैके दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी ते अज पंजवीं पीढ़ी भी साडे सामने आ रही है। सो हरेक समस्यावां दे नाल जूझदा रहा, लड़दा रहा ते लड़ रहा, लड़दा रहूगा। नोरा रिचर्ड्स, आयरिश लेडी, ये सन 1913 दियां तुसीं गल्लां कर रहे हो, यादां ने, क्योंकि उदों भारत हजे आज़ाद नहीं होया। बहुत सारिया समस्यावां ने, जिथे देश नूं आज़ाद कराउण दी समस्या है, आज़ादी घुलाटीए लगे हुए ने। नाल दी नाल समस्या है कि जिहड़ी रूढ़ीवादी सोच है, क्योंकि वो किते ना किते अड़िक्का बनती है जदों असीं आज़ादी वास्ते गल करते हैं, क्योंकि पुरातन सोचां ने, उन्हां सोचां नूं बदलना भी जरूरी है। तो नजिठिया है पंजाबी नाटक ने उन्हां सोचां दे नाल, उन्हां नूं सुधार लियाउण दी कोशिश की, सुधारन की कोशिश की है। तो उस तरह के ही
ਨਾਟਕਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਆਈ ਸੀ ਨੰਦਾ, ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਦਰ ਨੰਦਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰੰਗਕਰਮੀ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਟਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਥੀਏਟਰ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਕਪੂਰ ਜੀ, ਔਰ ਸੇਮ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਪਟਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਪਲ ਥੀਏਟਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਬਲਰਾਜ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਟਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵੀ ਹੋ, ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਨਾਟਕਕਾਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਫੜਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਬਾਤ। ਤਾਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸੋ। ਸਾਡੇ ਨਾ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਨਾਟਕਕਾਰ ਨੇ, ਤੀਸਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਮੰਨਾ ਸਿੰਘ ਭਾਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਵੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਟਕ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਟਕ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਟਕ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੌਕ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਪਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾਟਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਾ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਲਸ ਮੰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਚ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਾਟਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾਟਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਸਲੇ ਆਪ ਹੰਢਾਏ ਵੀ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਹੰਢਾਏ ਨੇ। ਪੇਂਡੂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਉਣ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਵੀ ਸਾਉਣ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੱਚੇ ਕੋਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਟਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਨਕਲ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਨਕਲ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਕਲਾ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਰੰਗਮੰਚ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਟਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾ ਰਾਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਫੜਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਟਕ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾਟਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ, ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ, ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਤਾਓ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਹੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਜ਼ ਅ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਐਜ਼ ਐਨ ਐਕਟਰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਟਕ ਬਾਰੇ, ਨਾਟਕ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਨਵੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡੋਂਟ ਟਰਾਈ ਟੂ ਐਕਟ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੀ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਇਹ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਭਾਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਨਰੂਲਾ ਦੀ ਗੱਲ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਨਰੂਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਹੈ ਸਰਹੱਦਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਜੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ 6ਵੇਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦੇ 22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਅਤੇ 22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਨਾਟਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਨੂੰ 22 ਸਾਲ ਹੋ ਕਰਦੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਨਾਟਕ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਟਕ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਨੰਦਾ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਨੰਦਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬਣਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ, ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਰੰਗਕਰਮੀ ਪੂਰੀ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ, ਸਿਰਜਣਾ ਆਰਟ ਗਰੁੱਪ ਰਾਏਕੋਟ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾਟਕ ਸਾਨੂੰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਨਾਟਕ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਨਾਟਕ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਦਰਿਆ ਨੇ ਖਾ ਲਏ, ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਧ ਹੈ ਸਾਡਾ ਨਾਟਕ, ਸਫਲ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਟਕ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾਟਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਹਾਂ, ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਨਾਟਕ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਭਾਬੀ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਇੱਦਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਅਰਜੁਨ ਵੀ ਆਪਸ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਿਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਚੇਲਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਟਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਰੰਗਕਰਮੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੱਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਗੀਤ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਨਾਟਕ ਹੋਣ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਸਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਚਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਨਾਟਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾਟਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਧਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਨੋਰਾ ਰਿਚਰਡਸ ਨੇ ਸੋਚ ਕੇ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ? ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਥੀਏਟਰ, ਆਧੁਨਿਕ ਰੰਗਮੰਚ, ਹਾਂਜੀ, ਆਧੁਨਿਕ ਨਾਟਕ ਦਾ ਪਿਤਾਮਾ ਜਦੋਂ ਆਈਸੀ ਨੰਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਟਕ ਸੁਹਾਗ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਉਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਲੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਨਾਟਕ ਰਚਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਾਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਖੇਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਚੇ ਦਾ ਭਤੀਜੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹੀ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਰਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਵਿਸ਼ੇ ਨਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਟਕ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਜਾਂ ਨਾਟਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਹਾਂਦਰਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੀਜ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਅਸੀਂ, ਬੀਜ ਉਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਦਰਖਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਦਰਖਤ ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਛਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬੀਜ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖ ਬਣ ਗਿਆ ਰੰਗਮੰਚ ਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਖਾਵਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਮਾਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪਲਸ ਮੰਚ ਵੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਨਾਟਸ਼ਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰੰਗਮੰਚ ਭਵਨ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਕੁ ਨਾਟਕ ਟੀਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ। ਮਤਲਬ ਵੰਨਗੀ ਨਾਲ ਨਾਟਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਨੁੱਕੜ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਸੋਲੋ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਬਹੁ ਪਾਤਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਦੋ ਪਾਤਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਬਾਲ ਨਾਟਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੰਗਮੰਚ। ਤੇ ਰੰਗਮੰਚ ਆਪਣੇ ਹਾਣ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਤੁਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਜਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਟਕ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਨਾਵਲ ਆਏ ਨੇ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਨਾਟਕ ਵੀ ਆਪਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾਟਕ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ, ਹਰ ਔਰਤ ਜਿਹੜੇ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਤਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਤਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸੀਂ ਨਾਟਕ ਰਚਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨਾਟਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਦਾ ਪਾਤਰ, ਕਿੰਗ ਦਾ ਪਾਤਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏਗਾ, ਉਹੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ, ਉਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਭਾਸ਼ਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਉਹ ਨਾਟਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾਟਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਖਾਸ ਸਥਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੰਨਗੀ ਮਿਲਦੀ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾਟਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨੇ ਉਪ ਭਾਸ਼ਾ ਮਲਵਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਟਕ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਟਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ, ਔਰ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤਰ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਦਾ ਨਾਟਕ ਝੰਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਚਰਨਦਾਸ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਨਾਟਕ, ਜਦੋਂ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਸੇਗੀ ਨਾਟਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਆ, ਉਹ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕ ਕਰਨ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਟਕ ਸੀ ਸੋਲੋ ਨਾਟਕ ਲੱਜਾ ਜੀ। ਤੇ ਲੱਜਾ ਨਾਟਕ ਕਰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਾਟਕ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਉਸ ਨਾਟਕ ਦੀ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦਾ ਨਾ ਬੈਂਚ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਾਟਕ ਖੇਡਿਆ, ਸੋਲੋ ਨਾਟਕ ਸੀ ਉਹ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰਫਾਰਮ? ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾ ਬੈਂਚ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਟੇਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨੀਚੇ, ਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਖੜਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਏ ਉੱਠ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਮੋਢਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਉਹ ਬੈਂਚ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਨਾਟਕ ਪੂਰੇ 45 ਮਿੰਟ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਉਹ। ਸੋ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗਮੰਚ, ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਵਾ, ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਕਲਾ ਜਾਂ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲੋਕ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲੋ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਸੀਰੁਦੀਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਸੀ ਸੋਲੋ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾਟਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਤਿੜਕੇ ਕਿਹਾ, ਹਿੰਦੀ ਮੇਂ ਕਰਤੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਚ ਬਣਾਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆਰਟਿਸਟ ਕੱਢੋਗੇ ਅੱਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਵੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ,
ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਟਕ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਲੋ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੱਜਾ ਨਾਟਕ ਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੋਲੋ ਨਾਟਕ 10 ਸੋਲੋ ਨਾਟਕ ਲਿਖਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੱਗੀ ਜਾਂ ਮੌਕਾ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੱਗੀ। ਨਾਟਕ ਕਰਮੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਆ ਤੇ 10 ਮੈਂ ਸੋਲੋ ਨਾਟਕ ਲਿਖੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਤੇ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸੋਲੋ ਨਾਟਕ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕਵੀ ਨੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦਿਲ ਜੀ। ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦਿਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਦਾਸਤਾਨ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸੋਲੋ ਨਾਟਕ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਦਾਸਤਾਨ-ਏ ਦਿਲ। ਤੇ ਉਸ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੇਡਿਆ ਵੀ ਸੀ, ਬੜੇ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਉਸ ਨਾਟਕ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨਾਟਕ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਜੀ। ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦਿਲ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਯੂਪੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਲਖਮੀਪੁਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਨਕਸਲਾਈਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਵੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ। ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਮਰਾਲੇ ਇੱਕ ਚਾਹ ਦਾ ਖੋਖਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਨਾਟਕ ਦਾ ਲਾਸਟ ਡਾਇਲੋਗ ਆ, ਯੂਪੀ ਗੁਜਰਾਤ ਘੁੰਮ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚਾਹ ਦਾ ਖੋਖਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਥੀ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਇੱਕ ਭਿੰਦਰ, ਤੇ ਭਿੰਦਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਲੰਡੂ ਜਿਹਾ ਪੈਗ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਿੰਦਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦਾ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਭਿੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਭਿੰਦਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦਾ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਭਿੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣ ਲਾਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਭਿੰਦਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦਾ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਭਿੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣ ਲਾਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਏ ਨੇ। ਭਿੰਦਰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦਾ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਭਿੰਦਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਔਰ ਦਾ ਨੰਗਾ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਓਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੇਸ਼ਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਸਮਝਦਾ। ਭਿੰਦਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦਾ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਜੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਡਾਇਲੋਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਥੀਏਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਿੱਦਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਰੀ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਬੜੂੰਦੀ ਜੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸੋਮਪਾਲ ਹੀਰਾ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੀਰੇ ਬਣ ਗਏ, ਹੀਰੋ ਵੀ ਬਣ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀਰਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ। 26 ਜਨਵਰੀ 1994 ਮੇਰਾਜ ਮਿੱਤਰ ਸੀ ਆਪਣੇ ਤਰਕਸ਼ੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਬਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸੋਮਪਾਲ ਹੀਰਾ ਬਣਾਇਆ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਰੰਗਮੰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਟਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸੰਗੀਤ ਵਰਦੇ ਸੀ, ਸੈੱਟ ਵਰਦੇ ਸੀ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਤੇ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਟਕ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੁੰਡਾ ਰਜਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਰਾਏਕੋਟ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੜੂੰਦੀ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਰਨਜੀਤ ਸਾਨੂ, ਗੁਰਮੀਤ ਬੰਟੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਬਾਵਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ 'ਚ। ਕੀਰਤੀ ਕਿਰਪਾਲ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਗੁਣਾਤਮਕ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਟਕ ਤੇ ਰੰਗਮੰਚ ਤਾਂ ਘਰ ਪਿਆ ਵਾ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰੰਗਮੰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਾਲ ਆਇਆ, ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਾਟਕ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੇਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਲਾਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕਦਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਟਕ ਹੀ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਡਰਾਓ ਤਾਂ ਕਹੇਗਾ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਨਾਟਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਲੇਬਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਟਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗਰੋਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰੇ,
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ? ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਦਰਾਹਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਰੰਗਮੰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਦਰਾਹਾ। ਉੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਰੰਗਮੰਚ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਉਹ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਬਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗਮੰਚ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਆ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਉਹ ਧਰਤੀ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਧੁਰੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਆ, ਸੂਰਜ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਕੱਢਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਰੰਗਮੰਚ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਧੁਰੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਆ, ਘੁੰਮਦੀ ਘੁੰਮਦੀ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਤੇ ਮਤਲਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹਦੀ ਸਰੀਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪੈਣਗੇ, ਉਹਦੀ ਰੰਗਮੰਚ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਕਲਪਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਫਰਕ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਆਰਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਟੀਚਰ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ। ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਿਖਾਰ ਆਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਪਰ ਥੀਏਟਰ, ਰੰਗਮੰਚ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦਿਲ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਰੰਗਮੰਚ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ ਗਏ, ਕਾਲਜ ਗਏ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਸੀਨ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਬੁਣਦੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਰੰਗਮੰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਾਤਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਸੰਦੌੜ ਜਾਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰੰਗਮੰਚ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 50 ਕੁ ਨਾਟਕ ਲਿਖੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ 7 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਮੇਰੀਆਂ, ਤੇ 50 ਨਾਟਕ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਰੰਗਮੰਚੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਹੀ ਯੋਗਦਾਨ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਰੰਗਮੰਚ ਕਿਵੇਂ ਸੁਚੇਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ੌਕ ਵਜੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਰੰਗਮੰਚ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੀ ਬਦਲੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗਮੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼, ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਦਾਕਾਰੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲ, ਚੇਂਜ ਆਈ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨਾਟਕ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗਮੰਚ ਨਾ ਇੱਕ ਭਖੜੇ ਦੇ ਕੰਡੇ ਵਾਂਗੂ, ਜਦੋਂ ਭਖੜੇ ਦਾ ਕੰਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੁੱਭਦਾ ਇੱਕਦਮ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਨਾਟਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਾਟਕ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾੜੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਫਿਰ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਖਿਜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਨਾਟਕ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤਾੜੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਚੁੱਭਦਾ ਕੰਡਾ ਨਾ, ਭਖੜੇ ਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਭਖੜੇ ਦੇ ਨੂੰ ਖੁੱਭਿਆ ਪਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਖੁੱਭ ਜਾਂਦਾ ਰੰਗਮੰਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੋਹਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਖਾੜਦੇ ਹੋ, ਕੁਰੇਦਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਟਕ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਜੋ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲ ਵਿਧਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਧਾ ਹੈ ਨਾਟਕ ਕਰਨ ਦੀ, ਇੱਕ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਧਾ ਹੈ ਨਾਟਕ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੂਥ ਫੈਸਟ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲਸ ਨੇ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਟਕ ਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜੇਤੂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਰੰਗਮੰਚ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਾਲੀ ਭਿੰਦਰ, ਆਤਮਜੀਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਨਾਟਕਕਾਰ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 30 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਟਲ ਥੀਏਟਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ 30 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟਿੰਗ ਵੀ ਆ, ਮੇਕਅਪ ਵੀ ਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੈੱਟ ਵੀ ਨੇ, ਕਾਸਟਿਊਮ ਵੀ ਆ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ, ਮਤਲਬ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀਏਟਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਉਹ 30 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੀਮਾਵਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆ ਗਈ, ਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਗਈ, ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦਸ਼ ਲੱਗ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਰ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਦੇ ਵੀ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਘਟਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਵੇਂ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਜਗਦੇਵ ਢਿੱਲੋਂ ਕਮਾਲ ਦਾ ਨਾਟਕਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ, ਸਰਬਜੀਤ ਔਲਖ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਟਕ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਾਟਕ ਨੇ। ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਸਰਬਜੀਤ SD ਕਾਲਜ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਨਾਟਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਨਲ 'ਚੋਂ ਵੀ, ਇੰਟਰ ਜੋਨਲ 'ਚ ਵੀ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹਰ ਥਾਂ ਜਿੱਤਿਆ ਉਹ ਨਾਟਕ। ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਵੀ 7-8 ਨਾਟਕ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਸੋ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਵੇਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਾਂਟ ਛਾਂਟ ਕੇ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਾੜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ 'ਤੇ ਰਵਾਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਟਕ ਫਸਟ ਆ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਸਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਰੰਗ, ਇੰਨੇ ਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ 28 ਮਿੰਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ।
ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਆ, ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਨਾ ਨਾਟਕ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਂਝ ਨਾਟਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਹਾਣੀ ਗਰੋ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਰੈਕਟਰ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਗਰੋ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਨ ਡੇ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹ 2020 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, T20 ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਿੰਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਖੈਰ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਟਰੈਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜਸ ਇਹਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਪਲ ਥੀਏਟਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਫਿਰ NSD ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਆਫ ਡਰਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਟਕ ਦੀ ਵਿਧਾ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਚ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਆ। ਜਿਵੇਂ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਟਕ ਮੇਲਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਜਲੰਧਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਾ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਕਲਾ ਮੰਦਿਰ ਬਰਨਾਲਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ 39ਵਾਂ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ 3-3 ਦਿਨ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਚਲੋ ਆਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਮਾੜਾ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਘਟੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ। ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗਰਗ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਨਿਲ ਦੱਤ ਜੀ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 21 ਟੀਮਾਂ ਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਘਟ ਕੇ ਉਹ 10-12 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਭਵਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਗੁਰਸ਼ਨ ਕਲਾ ਭਵਨ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਯਤਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਨਿੱਜੀ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰੰਗਮੰਚ ਭਵਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਟਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕਲਾ ਭਵਨ। ਅਸੀਂ ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ ਢਿੱਲੋਂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਨਾਟਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। 2000 ਦਰਸ਼ਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਨਾਟਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਅਮੀਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਵੀ ਅਮੀਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਟਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਹਾਈ-ਫਾਈ ਔਰ ਇੰਨਾ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਰਿਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿੱਥੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਥੀਏਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਟੈਕਨੀਕਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਤਨ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੰਟੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਬੜੇ ਜੋ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫਿਲਮ ਮੇਕਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ, ਕੁਰੋਸਾਵਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਨੱਚਦਾ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਨੱਚਦਾ ਪਿਆ, ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਪਸ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸੇਧ ਦੇਣਾ। ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਟ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਭਰਤ ਮੁਨੀ ਤੋਂ, ਕਿ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਨਾਟਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਾਟਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਜਨਤਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁਝ ਸੰਭਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁਝ ਸਵਾਰਨਗੇ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਿਖਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾਟਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਕ ਨੇ ਜਾਂ ਸੰਗੀਤ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਿੰਗਰ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਮਣ ਲਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਡਾਂਸ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੱਚਣ ਲਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਵੀ ਝੂਮਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਨੱਚਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਰੰਗਮੰਚ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੱਚਣ ਲਾਉਂਦਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੱਪਣ ਲਾਉਂਦਾ, ਨਾ ਝੂਮਣਾ। ਨਾਟਕ ਰੰਗਮੰਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਦਾ, ਔਰ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ 10ਵਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਜ ਕੇ ਇੰਨੇ ਮਿੰਟ 'ਤੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ, ਜਾਂ ਖਬਰ ਵਾਲਾ ਖਬਰ ਲੈ। ਪਰ ਰੰਗਮੰਚ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸੋਚਦਾ, ਨਾਟਕਕਾਰ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰੀ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੰਗਮੰਚ ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਵਾ। ਦੱਸ ਕਰ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਰੰਗਮੰਚ ਉਹ ਪਿੱਛੇ, ਉਹਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਸੋ ਰੰਗਮੰਚ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਅੱਖ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਰੰਗਕਰਮੀ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਅੱਖ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਾਟਕਕਾਰ ਨੇ, ਰੰਗਕਰਮੀ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਉਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਹਾਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਰਵੀ ਵਹਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਕਵੀ। ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਉੱਥੇ ਕਵੀ ਦਾ ਮਨ, ਕਵੀ ਦੀ ਸੋਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਵੀ ਕਈ ਐਸੇ ਹਨੇਰਿਆਂ ਕੋਨਿਆਂ 'ਚ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕੱਢੀ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਖਾਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਨੇਰਾ, ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ,
ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਉਹ ਆਪ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਕੋਨੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾਟਕਕਾਰ ਨਾਟਕ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਟਕ ਉਸ ਕੋਨੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਡਾਇਲੋਗ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਦਾ ਨਾਟਕ ਹੈ ਝਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਜੀ, ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਾਟਕ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਤੀ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਕਲਾ ਮੰਦਰ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ 골ਡ ਮੈਡਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰੈਕਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਭੈਣ ਸੀ ਮੇਰੇ। ਉਸ ਦੇ ਮੈਂ ਸੰਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀ ਗੰਗੀਏ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਤਾਂ ਆਇਆ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ? ਤੈਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗੰਗੀਏ। ਤੈਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰਲੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਵੇਚਿਆ ਇਹਨਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ। ਤੈਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਮਝ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੁਰਨ ਤੱਕ ਗਿਆ ਗੰਗੀਏ। ਖੈਰ ਛੱਡ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਜਾਂ ਚਲੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਸਮਝ ਲਾਂਗਾ ਉਸ ਨਰੰਗੇ ਨੌਰਦਨ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀ ਗੰਗੀਏ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਲੰਧਰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਅਣਹੋਏ, ਮਾਣਯੋਗ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੜੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਮਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਕੋਲੂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੁਭਾਗ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚੀਫ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਤਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਸੀ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਖੈਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਾਟਕ ਨੇ ਜੋ ਅਣਹੋਏ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਲਾਮ ਨਾ ਬਣਾਵੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣ ਕੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੋੜ ਲੈਣ। ਅਣਹੋਏ ਦਾ ਇਹ ਲੈਸਨ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਗਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਜਲੰਧਰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਧ ਜਦੋਂ ਨਾਟਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਐਸੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕੀਏ, ਮਾਡਰਨ ਥੀਏਟਰ ਖੇਡ ਸਕੀਏ? ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਆਪਣੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਡਾਇਲੌਗ ਤੋਂ। ਮੇਰੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਰਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾਟਕਾਂ 'ਚ ਰੋਣ ਧੋਣ ਬਹੁਤ ਪਾਉਣਾ। ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਰੋਣ ਧੋਣ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕਮੇਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਲਮ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਕਮੇਡੀ, ਬੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਲੋਕ ਹਸਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਹੀ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਹਸਾ ਸਕਦਾ ਨਾ? ਮੇਰੇ ਨਾਟਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਟਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੀ ਉਹ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਟਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁੱਖ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਦ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਰੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਤੇ ਰੋਣ ਵਰਗੇ ਚਾਹੇ ਹਾਸੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੀਰਨਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਹਾਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੈਣ ਹੋਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਹਾਸੇ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਭੰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਮੈਂ, ਭੰਤੀ ਭੇਡਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਹਾਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੈਣ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਨਾ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਟਕ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਕਰੈਕਟਰ, ਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੱਸਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਲੋਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯਾਰ ਨਾਟਕ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ, ਉੱਥੇ ਰਵਾਤ ਆ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੋਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਰਵਾਤਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੱਸ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਹਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲੂਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਹੱਸੇ, ਠੀਕ ਆ, ਹੱਸੇ ਆ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਜੇ ਰੋਇਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾਟਕ ਦੇਖਿਆ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਵਾਤਾ। ਸੋ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪੈਰ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਪਈ ਆ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ? ਕਰੋ ਪੈਰ ਬਾਹਰ ਪੁੱਟੋ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸੜਕ ਮਿਲਦੀ। ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਪਈ ਹੈ ਹਰ ਥਾਂ ਸੇ। ਰੰਗਮੰਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ। ਰੰਗਮੰਚ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਰੰਗਮੰਚ ਨੂੰ, ਪਰ ਰੰਗਮੰਚ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਲਾ, ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਮਾਲਵੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ, ਬਰਨਾਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੰਗਮੰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਉਹ ਰੰਗਮੰਚ ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਰੰਗਮੰਚ ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਵੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਸ਼ਬਦਿਕ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ। ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਰੰਗਮੰਚ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ ਕਿ ਉਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਥੀਏਟਰ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨਾਟ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪੁਰਾਤਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕੋਈ ਪੈਟਰੋਨੇਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕੋਈ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਥੀਏਟਰ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਨੋਰਾ ਰਿਚਰਡਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਗ੍ਰੀਕ ਥੀਏਟਰ ਹੈ, ਔਰ ਗ੍ਰੀਕ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਨਾਟ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਪੁਰਾਤਨ ਨਾਟਕ ਕਲਾ ਜੋ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਤੇ ਗ੍ਰੀਕ ਥੀਏਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸੋਲੋ ਨਾਟਕ ਵੀ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ਵੀ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੰਮ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਾਈ ਯੂ ਡੂ ਵਾਟ ਯੂ ਡੂ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇਹ, ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਟਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ? ਬਿਲਕੁਲ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗਮੰਚ ਹੈ ਨਾ, ਰੰਗਮੰਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਰੰਗਮੰਚ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਅਤੇ ਰੰਗਮੰਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੰਗਮੰਚ ਨਾਲ ਜੋੜੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੰਗਮੰਚ ਨਾਲ ਜੋੜੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ੇ ਵਰਗੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਨੇੜੇ ਆਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੰਗਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸੋਮਪਤ ਹੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇੱਕ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਨਾ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਵਰਗੀ ਭੈੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੰਗਮੰਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੇ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਟ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਰੋੜਾ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਚੱਪਲ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਤੋਂ, ਆਪਦੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੱਚੇ ਸੱਚੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸੁਣਨਗੇ ਵੀ, ਅਤੇ ਅਸਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੰਗਮੰਚ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਅਤੇ ਰੰਗਮੰਚ ਨਾਲ ਆਪ ਵੀ ਜੋੜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕਲਾ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਕਲਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਕੋਈ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹਨੂੰ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਥੀਏਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਰਸ਼ਕ ਤਾੜੀਆਂ ਹੀ ਮਾਰਨ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਮਾਰਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਗੁੜ ਖਾਂਦੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਗੁੜ ਨਾ ਖਾਇਆ ਕਰ, ਭੈੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਵੱਧ ਖਾਣਾ ਭੈੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗਕਰਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਲਾਕਾਰ ਲੋਕ ਤਾੜੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾੜੀਆਂ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਤਾੜੀਆਂ ਦੀ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਰੰਗਮੰਚ 'ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਵੀ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਖਾੜਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗਮੰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਾਟਕ। ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਜੁੜਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੀਤ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਵੀ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਚੱਕ ਲਈ, ਪਿਸਤੌਲ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਰੰਗਮੰਚ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਰੰਗਮੰਚ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਜੁੜਨਗੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਸੰਗੀਤ ਖਾਸ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਰੰਗਮੰਚ ਦਾ, ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੰਗਮੰਚ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖੋਗੇ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਨਾਟਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਟਕ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਨਿਭਾਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤਾੜੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਹ ਨਾਟਕ ਖੇਡੋ ਅਤੇ ਰੰਗਕਰਮੀ ਬਣੋ, ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿਓ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਧੰਨਵਾਦ।